Hi guys, welcome to Tamil Cybersecurity. Today we can see about Part 1 for Cyber 3 2021 Part 8. Let's start. Okay guys, இப்போ வந்து நம்ம வந்து Part 8 ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம். ஒன் செகண்ட் guys, அதுக்கு முன்னாடி I will start the missions and active missions run ஆயிடுச்சு இருக்கு. அப்புறமேட்டு வந்து நான் வந்து வியூ ஃபுல் ஸ்க்ரீன் கொடுத்துட்டு நெக்ஸ்ட் டேப்பில் ஓப்பன் பண்ணிட்டேன். இப்போ வந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம். இப்போ வந்து நமக்கு வந்து 7 நாள் டாஸ்க் முடிச்சிட்டோம். ஃபர்ஸ்ட்லேருந்து 1 to 7 டாஸ்க் நம்ம ஃபினிஷ் பண்ணிட்டோம். இப்போ 8th டாஸ்க் வந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம். 8th டாஸ்க் வந்து சாண்டா பேக்ஸ் ஃபார் டாய்ஸ். இது வந்து ஸ்பெஷலி பை ஜான் அண்ட் அவர் ஒரு ஹேக்கர். அவர் வந்து ஒரு யூடியூப்ல இருக்காரு. யூடியூப் ஃபேமஸான ஆள் அவரு. இப்போ வந்து நம்ம டாஸ்க் பார்க்கலாம். டாஸ்க் 13 வந்து எம்ஸ்கி ஸ்கிடி வாஸ் நோட்டட் ஆஃப் தி சம் ட்ரிபிள் நியூ சாண்டா லேப்டாப் விச் ஏர் யூஸ் டு ப்ரீபேர்ட் ஹிஸ் பேக் ஆஃப் டாய்ஸ் ஆஃப் கிறிஸ்மஸ் இஸ் மிஸ்ஸிங். We believe a minimum of the Grinch enterprise stole in, but we want to find out for sure. It, it is up to you to determine what actor compressed the laptop on recover Santa bag of toys. Unfortunately, the best festival company have minimal mounting tools on Santa laptop. He is the boss. After all we have the work with their same PowerShell transcripting logs. We were able to remote recover just after it was missing. You can find the transmissions logs with the Santa Labs logs folder on the desktop of the uh, attached Windows virtual machines. அதாவது பார்த்தீங்கன்னா இங்கே தான் இருக்குது. விர்ச்சுவல் மிஷின் அட்டாக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இதுதான் அந்த ஃபைல். பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பன் பண்ணுறேன். இப்படி தான் இருக்கும். இது வந்து விண்டோஸ். உங்களுக்கே தெரியும்னு நினைக்கிறேன். விண்டோஸ் தான் இப்போ நம்ம யூஸ் பண்ணின்னு இருக்கோம். நெக்ஸ்ட்டு வந்து if you are familiarly, PowerShell transcription logs capture the input and output of the Windows PowerShell command, allowing an analytics to review what happened when. Typically, PowerShell transactions can be able to the group policies, but another method to turn on this logging by confirming the Windows registry. இப்போ என்ன கண்டுபிடிச்சி சொல்லியிருக்காங்கன்னா இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் அதெல்லாம் பண்ணியிருக்காங்க. while you not to have the user the command of this task, this will turn on PowerShell transaction logged in for a local host if entered in the administrator command prompt. ஓகே, additional research இதெல்லாம் இருக்குது. நிறைய பார்த்து question the answer below. Read the preview about the start the attached Windows Analytics machines and find the transmission log in the Santa laptop logs folder on the desktop. Okay guys, இப்போ next question பார்க்கலாம். If you want to RDP into the machine, start the hack box and enter the following into the terminal. F free deep u administrator p reach 123 v 10.10.68.6162. The credential of the machine's administrator username has reach 123 as the password. இது நம்மளுக்கு தேவையில்ல அவ்வளோவா. நான் கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்துறேன். இது ஆன்சர் நோன்னு சொல்கிறேன். இப்போ தான் வந்து நம்ம கொஷின்குள்ளே வந்துட்டோம். கொஷின்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா each transaction logs on the simple plain text files that you can open any editor of your choice. While the file name and random, can you get ideas as to which log come first by looking at the data modified or data created attribute of the times slump just before the file extractions. Open the first transaction log. Can you see the command and output for everything that run within PowerShell like UMI and system info? What operating system is Santa laptop running OS name அப்படின்னு கேட்குறாங்க. அதுக்கு வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு PowerShell தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம். PowerShell ஓப்பன் பண்ணிட்டா ஐ திங்க் இந்த நோட் பேடில் தான் இருக்குது. ஃபஸ்ட்டில் தான், அதாவது அவங்க கேட்குறது வந்து ஃபஸ்ட்டு இதில் ஓப்பன் பண்ணி பாருங்கள் எடிட்டரில். அதில் வந்துன்னா ஓப்பன் த ஃபஸ்ட்டு டிரான்சாக்ஷன் லோகோ கேன் யூ சி கமாண்ட் அவுட்புட் வந்து PowerShell இருக்கும். ஆனால் அந்த வந்து ஃபஸ்ட்டு இதில் எந்த ஓஎஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு நம்மளுக்கே தெரியுது, பார்த்தாலே தெரியுது விண்டோஸ். ஆனால் இதில் கொடுத்துருக்குது பார்த்தீங்கன்னா இன்ஃபோ கொடுத்துருக்காங்க. ஹோஸ்ட் நேம் லேப்டாப்பு, ஓஎஸ் வந்து மைக்ரோசாஃப்ட் விண்டோஸ் 11 ப்ரோ.
ஓகேவா? இப்போ தான் இது மைக்ரோசாஃப்ட் விண்டோஸ் 11 ப்ரோ. இத வந்து நான் வந்து காப்பி பண்ணிக்கிறேன். காப்பி பண்ணி பேஸ்ட் பண்றேன். ஐ திங்க் பேஸ்ட். ஆ ஓகே காய்ஸ், இந்த வாட்டி பேஸ்ட் ஆயிடுச்சு. அ மைக்ரோசாஃப்ட் விண்டோஸ் 11 ப்ரோ. ஓகே கரெக்ட். இப்போ நம்ப வெற்றிகரமாக இது பண்ணிட்டோம். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம். Review each transaction's logo to get the idea for what activity was performance on the laptop just after it went machines. In the second transaction's logo, it seems as if the preparator created a backdoor user account. Okay, wow. What is the password and set for the new backdoor account? அவங்க வந்து பாஸ்வேர்டு கேட்க சொல்கிறாங்க. இன்ட்டு பார்க்கலாம். யூ கேன் ஃபைண்ட் திஸ் இந்த பவர் ஷெல் டிரான்சாக்ஷன் லேப் கே அண்டு டிகே2 டெக்ஸ்ட் அப்படின்னு இருக்காங்க. ஒரு நிமிஷம். டிகே2 டெக்ஸ்ட் இதில் வந்து ஒன் செகண்ட். ஃபஸ்ட்டு இதை க்ளோஸ் பண்ணிவிடுங்க. செகண்ட் போடிக்கலாம். என்ன க்ளோஸ் பண்ணால் போகுது, சுற்றுதுன்னு தெரியலையே. ஒன் செகண்ட் காய்ஸ். அதை இன்ச்சு பார்க்கலாம் திருப்பியும். இன்ட்டு பார்த்துட்டு லேப்டாப் டாட் கே DG27US. DG27US. One second guys. DG ஒன்றும் இல்லை, இது இல்லை. DG27US இதுவும் இல்லை. DG27US எஸ் இதுதான். ஐ திங்க் இதுதான் நினைக்கிறேன். DG27USல தான் இருக்குது. அவங்க வந்து என்ன கேட்குறாங்கன்னா அதோட அவங்க வேல்யூ என்னன்னு கேட்குறாங்க. அதுதான் இப்போ நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். அதுக்கு வந்து DG27US அந்த ஃபோல்டரில் போய் பாருங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க. நான் அதுபடி தான் பார்க்கணும். DG27US. ஒன் செகண்ட் காய்ஸ். இன்ச்சில் போய் பார்த்ததுல வந்து அப்படி தான் வந்து பேக்டோர் நேம் கேட்குறாங்க. அது பேக்டோர் நேம் கண்டுபிடிக்க கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்கும். அதனால் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்கள், என்ன ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம். DG27US யூசர் நேம் லேப்டாப் சாண்டா. பாஸ்வேர்டு இதில் தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். ஐ திங்க் பிஎஸ் விண்டோஸ் சிஸ்டம். ஒன் செகண்ட் கைஸ். என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா யூ கேன் ஃபைண்ட் பவர் ஷெல் டிரான்சாக்ஷன் லேப். ஓகே பவர் ஷெல் பிஎஸ்னா பவர் ஷெல். ஓகே விண்டோஸ். இதுதான் அந்த கிறிஸ்மஸ். ஐ திங்க் இதுதான் அந்த பாஸ்வேர்டு. இதை நான் காப்பி பண்ணிவிட்டு இங்கே வந்து இதை பேஸ்ட் பண்ணி பார்க்குறேன் கரெக்டாக இல்லையான்ட்டு. ஐ திங்க் கரெக்டு தான் நினைக்கிறேன். எஸ் யுவர் ஆன்சர் இஸ் கரெக்ட். ஓகே காய்ஸ், இன்னும் நிறைய கொஷின் பார்க்கணும். Is the one of the transactions logo the bad actor interact with the target under the new backdoor user account and copy and unique file to the desktop before it is copied to the desktop? What is the full path of the original file? இதில் இன்ட்டு பார்க்கலாம். ஒரு கொஷின் ஆன்சர்ஸ் இதில் தான் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ZW6P அதனோட ஃபைல் எடுங்க. ஒன் செகண்ட் காய்ஸ். ZW6P ஐ திங்க் இதான் நினைக்கிறேன். ஓகே, இதில் தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இதில் போய் நம்ம என்ன பார்க்கணுன்னா கொஞ்சம் ஸ்க்ரால் பண்ணினே வாங்கினா இது இருக்குது. அந்த ஃபைலோட பாத் கேட்குறாங்க. எதுனா அவங்க காப்பி பண்ணாங்களே அந்த ஃபைலோட பாத் வந்து டெஸ்க்டாப்பில் தான் இருக்குது. அதை வந்து நான் என்ன பண்ணேன்னா ஃபுல்லாக காப்பி பண்ணணும். ஆனால் டெஸ்க்டாப்பில் அந்த லொக்கேஷன் கரெக்டாக காப்பி பண்ணணும். அதை வந்து நான் இப்போ எப்படி காப்பி பண்ணுறதுன்னா இங்கே காப்பின்னு கொடுத்துருக்கோம், அதை பார்த்தா தெரியும். இங்கே ஸ்க்ரால் இது வந்து அல்காரிதம் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க, அது பார்த்தாலே தெரியுது. ஒன் செகண்ட் காய்ஸ். ஸ்க்ரால் ஆகினே இருக்குது. எவ்வளோ தூரம் ஆகுதுன்னு தெரில. ஐ திங்க் ஸ்க்ரால் ஆகினே தான் இருக்குது. இது ஃபுல்லாக தானே இருக்குது. நான் இதை கொஞ்சம் இப்படி பண்ணிக்கிறேனே. ஓகே, இதை மினிமைஸ் பண்ணுறேன். ஓகே, ஏன்னா சுத்தமாக தெரியல. ஓகே, ஃபுல்லாக அல்காரிதம் தான். base64 அல்காரிதம் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஐ திங்க் அதான் நினைக்கிறேன். ஓகே காய்ஸ்.
இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டேன். இங்க வந்து இங்கலாம் இருக்கு. PS user has been 4S4 Santa desktop copy. ஓகே. இங்க வந்து பாத்து கரெக்ட்டா குடுத்துருக்காங்க. அந்த பாத்த நான் காப்பி பண்றேன். சிலருந்து யூசர்ல போய் சாண்டா, ஆப் டேட்டா, லோக்கல் மைக்ரோசாஃப்ட் விண்டோஸ் யூஆர்எஸ்எல் கிளாஸ்ல போய் இது இருக்கு. ஓகே. நெக்ஸ்ட் பேஸ்ட். Your answer is correct. Okay guys, இப்போ ஆன்சர் கரெக்ட் ஆயிடுச்சு. நெக்ஸ்ட் வந்துன்னா the actor using living of their land binary LOL bin to encode the files and then verified its success by viewing the output files. What is the name of the LOL bin? LOL bin உங்க வேல்யூ என்ன கேட்குறாங்க. இதுக்கு ஹிண்ட் பார்க்கலாம். எனக்கு என்னன்னே தெரியல. Can you file this lab ZW6PA? ZW6PA எங்கே இருக்குப்பா? அதில் தான் இருக்குது. அங்கே என்ன கேட்டிருக்காங்க? லாய் பின். வாட் இஸ் த நேம் ஆஃப் த லாய் பின்? லாய் பின்னோட அது வந்து எங்கே இருக்குது? என்கோடர் பண்ணியிருக்காங்க. கால் பண்ணி தான் பார்க்கணும். வாட் இஸ் த நேம் ஆஃப் த லாய் பின்? ஐ திங்க் என்கோடர் நேம் கொடுத்துருக்காங்க. எஸ். கமெண்ட் ஸ்டார்ட் லைன். ஓகே. சிஎஸ் யூசர் ஃபேண்டா என்கோடட். எஸ், இதான் என்கோடர். இதுதான். ஐ திங்க் இதுதான். நான் இதை ஃபுல்லாகவே காப்பி பண்ணிக்கிறேன். காப்பி பண்ணிவிட்டு நான் திருப்பி ட்ரை ஆக்மியில் போயிட்டு இந்த ஆன்சரை பேஸ்ட் பண்ணிடுறேன். எஸ், யுவர் ஆன்சர் இஸ் கரெக்ட். இந்த சைடு வந்து கனெக்ட் ஆகுது. ஏன்னா நான் இங்கே வந்து ஃபுல் ஸ்க்ரீன் வச்சிட்டேன். ஃபுல் ஸ்க்ரீன் வச்சா ஒரு வாட்டி தான் வரும். 2 இந்த சைடு வராது, அந்த சைடு வராது, காட்டாது. ஓகேவா? அதனால் வந்து இதை வந்து கவலைப்படாதீங்க அப்படின்ட்டு. நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம ஆன்சர் வேறு என்ன பார்க்கணும்? ஓ, இவ்வளோ ஃபைல்ஸ் இருக்கா? base64 வேல்யூ என்கிரிப்ட் பண்ணி இதெல்லாம் பண்ணணும். அதெல்லாம் நிறைய வேலை இருக்குது. த யூசர் கிளாஸ் டேட்டா ஃபைல்ஸ் ஆஸ் என்கிரிப்ட் வித் base64 த டைம்ஃபுல்லி யூ கேன் டீகோடட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. decoded of the record the original user class data files base64 decoded as the அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஐ திங்க் எதில் போய் பார்க்கணுன்னா இதுலேயே போயிட்டு இதுலேருந்து தான் நினைக்கிறேன். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வேல்யூ வந்திருக்கு. எக்கச்சக்கமான வேல்யூ வந்திருக்கு. அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எண்டுலேருந்து முடிகிற இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. எண்டு எங்கே இருக்குன்னு பார்க்கணும். அது வேறு இருக்குது. எண்டு பார்த்தா தான் இது கண்டுபிடிக்க முடியும். எண்டு போயினே இருக்கே, எண்டு தெரியலையே. எண்டுன்னு ஒன்று ஆப்ஷன் வரும். அதுக்காக தான் இப்போ நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். ஓ, லாஸ்ட்டில் இருக்கா எண்டு? சாரி கைஸ். ஒன் செகண்ட் கைஸ். ஓ ஷேர், எண்டுலேருந்து ஃபுல்லாகவே காப்பி பண்ணுமா? ஐ திங்க் ஒரு பஞ்ச் ஆஃப் கோடு வருது. அதுலேருந்து ஃபுல்லாக காப்பி பண்ணோம். அந்த டபுள் ஈக்குவல் டூலேருந்து எண்டு வைக்கலாம். போயினே இருக்கணும். ரன் ஆகுது. போகுது. இது அதுக்கு தான் ரன் ஆகுது போல இருக்கே. கொஞ்சம் தூரம் நேரம் ஆகும் போல இருக்கு.
வெயிட் பண்ணுங்க காய்ஸ். ஃபுல்லாமே அப்லோட்லேருந்து டவுன்லோடுக்கான ஃபுல்லாகவே பண்ண போல இருக்கே. டாப் டு பாட்டம் போயின்னே இருக்கணும். அதனால் நான் என்ன பண்ணுறேன், ஃபஸ்ட்லேருந்து இது பண்ணிக்கிறேன். அப்போ தான் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஏன்னா அப்போ தான் ஈஸியாக புரியும். இதை நான் ஒரு பெருசாகிக்கிட்டு, ஓகே பெருசாகிக்கிட்டேன். ஓகே. பிகினர் கோட் அதுலேருந்து ஃபுல்லாத்தையும் போயின்னே இருக்கணும். கொஞ்சம் தூரம் போயின்னே இருக்கணும். ஏன்னா ஃபுல்லாத்தையும் ரன் ஆகணும். அப்போ தான் ஓகே காய்ஸ், கொஞ்சம் வந்துட்டோம்னு நினைக்கிறேன். ஐ திங்க் டாப் டு எண்டு பண்ணுறது ரொம்ப நேரம் ஆகும் போல இருக்கே. இதெல்லாம் காப்பி பண்ணி எதில் போய் பேஸ்ட் பண்ணணும்னா எதுவுமே பத்தாது தான் நினைக்கிறேன். ஐ திங்க் இதெல்லாம் பார்த்தா வேலைக்கு ஆகாது காய்ஸ். நான் என்ன பண்ணுறேன், இதுக்கு தேவையான ஆன்சர் வண்டி நான் மென்ஷன் பண்ணுறேன். ஏன்னா இது ரொம்ப பெரிய ஃபைலாக இருக்குது. அதனால் வந்து இதுக்கு இது பண்ணுறது கஷ்டம் இருக்குது. அதனால் வந்து நான் இதுக்கு நான் ஆன்சர் வண்டி ட்ரை பண்ணி சொல்கிறேன், ஈஸியாக உங்களுக்கு புரியணுன்றதுக்கு. ஆனால் இதில் வந்து ஃபைல்ஸ் வந்து காட்ட சொல்லியிருக்காங்க. ஐ திங்க் இது நான் ட்ரை பண்ணி பார்க்குறேன். இப்போ முடிஞ்சா லாஸ்ட் சான்ஸ். ஷிஃப்ட்டு பிடிச்சி ஃபுல்லாக ஏற்றி பார்க்குறேன். இது ஒர்க் ஆகும் தான் நினைக்கிறேன். எஸ், ஓகே ரன் ஆகுது. எவ்வளோ தூரம் போகுதுன்னு தெரில, போயின்னே இருக்குது. பரவாயில்ல, போயின்னே இருந்தாலும் ஐ திங்க் அங்கங்கே கொஞ்சம் தூரம் தான் வந்துக்குது. நிறைய ஃபைல்ஸ் இது ஆகுது. இது அதான் பிரச்சனையாக இருக்குது இதில். என்கோடர் டிகோடர். ஃபுல்லாக காப்பி ஆகுது, ரன் ஆகிட்டு இருக்கு. பரவாயில்ல, ஒரு மேஜிக் யூஸ் பண்ணின்னு இருக்கேன். அதனால் ஃபுல்லாக காப்பி ஆகுது. சூப்பர். ஓகே காய்ஸ், இதை நான் காப்பி பண்ணிவிட்டு இதை நான் மினிமைஸில் வச்சுட்டு, ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது இது வந்து கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு. கொஞ்சம் எஃபர்ட் போட்டு தான் பண்ணுறேன். அப்போ கூட என்னன்னு தெரியல. இதை நான் காப்பி பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணேன்னா, இதை காப்பி பண்ணிவிட்டு டாக்குமெண்ட்ஸில் போயிட்டு, இதே டாக்குமெண்ட்ஸில் எந்த ஃபோட்டோ இல்லை, டெஸ்க்டாப்பில் போயிட்டு சைஃபர் செஃப் இருக்குது, அதை ஓப்பன் பண்ணோம். வெயிட் பண்ணுங்க காய்ஸ், ஓப்பன் ஆகுது.
லோட் ஆகுது போல இருக்கு. என்ன ஃபால்ட்டுன்னே தெரியல. சிஸ்டம் ஸ்லோவா தான் இருக்கு. அடிக்கடி டின் டின் சவுண்டு கேட்குது. என்னப்பா இது? ஷிட்! இவ்வளோ இதுவா இருக்கே. நான் ஃபர்ஸ்ட்டு ஆன்சர் போடலான்னு தான் பார்த்தேன். ஆனா இது முடியல. அதனால சரி ஒரு வாட்டி செஞ்சு காமிச்சிடலாமே. சரி தான் செஞ்சு காமிக்கலாம்னு நெனச்சேன். அது இவ்வளோ நேரம் ஆக்குதுன்னு தெரியாது. ரொம்ப ஸ்லோவா இருக்கு. திங்க் வெயிட் பண்ணி தான் பார்க்கணும். அது லோட் ஆகட்டும். நான் காப்பி பண்ணதெல்லாம் வந்து பேஸ்ட் பண்ணா ஃபோல்டரா மாறும்னு நெனைக்கிறேன். இருங்க பார்க்கலாம். ஓகே வந்துருச்சு. இத நான் காப்பி பண்ணத வந்து நான் பேஸ்ட் பண்றேன். பேஸ்ட் பண்ணா ஃபோல்டரா மாறிடுச்சு. பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும். ஃபோல்டரா மாறிடுச்சு. இப்போ வந்து நான் என்ன பண்றேன்னா, டிராக் அண்ட் ட்ராப் பண்றேன். ஃப்ரம் 64 டிராக் அண்ட் ட்ராப் பண்றேன். ஃப்ரம் 64 அது வந்து லோடிங் ஆயிட்டிருக்கு. லோடிங் ஆயிட்டு வந்து இதுவாகும். ம். ஒன் செகண்ட் காய்ஸ். மைக் வர சரி. ஓகே காய்ஸ். ஓகே காய்ஸ். மவுஸ் ஒர்க் ஆகல திடீர்னுட்டு. அவுட்புட் வந்துருச்சு. அவுட்புட் வந்து நான் இப்போ என்ன பண்ணேன்னா, லோடிங் 1 அவுட்புட் வருது. லோடிங் ஆயிட்டிருக்கு போல இருக்கு. கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க. வந்துருச்சு. ஓகே காய்ஸ். மிஷின் ஸ்லோவா இருக்கனால இதுவா இருக்கு. லோடிங் ஆயிடுச்சு. இத வந்து நான் என்ன பண்றேன், டவுன்லோட் பண்றேன். டவுன்லோடு குடுத்துனோனே ஒரு ஃபைல்ஸ் கேட்குது. அதில வந்து என்ன குடுக்கணும்னா, இந்த ஃபைலுக்கு குடுக்கக்கூடாது. வேற ஃபைல் குடுக்கணும். யூஎஸ்ஆர் கிளாஸ் டேட். கேப்சல் யூ எஸ் ஆர் கிளாஸ் டேட். எஸ். குடுத்துட்டு ஓகே குடுத்துட்டு, ஓகே குடுங்க. குடுத்துட்டோனே நெக்ஸ்ட் என்னன்னா, இது நம்ம டவுன்லோட் பண்ணிட்ட ஃபைல்ஸு. அதனால நான் இத மினிமைஸ் பண்றேன். மினிமைஸ் பண்ணிட்டு வந்து இதுக்கு வரேன். இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, நெக்ஸ்ட் வேற என்ன பண்ற சொன்னாங்கன்னா, சம் இதெல்லாம் இருக்கு. அதெல்லாம் படிச்சு பாருங்க. நம்ம ஸ்ட்ரெயிட்டா இதுக்குள்ள போயிடலாம். ம். ஷெல் பேஸ்ட் எக்ஸ்ப்ளோரர் இதெல்லாம் இருக்கு. அதெல்லாம் கொஞ்சம் பண்ணி பார்க்கணும். ஓகே. இப்போ என்ன பண்றேன்னா, நான் வந்து ஷெல் பேஸ்ட் ஆப்பரேஷன்ல வந்து எதுனா, ஆ இப்போ நம்ம வந்து சைபர் இதுக்கு போனோம்ல, ஐ திங்க் இதில போனோம்ல, அது மேல ஷெல் பேஸ்ட் எக்ஸ்ப்ளோரர் இருக்கு. அத கிளிக் பண்ணினாலே, ஆ கீ வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஷெல் பேஸ்ட் எக்ஸ்ப்ளோரர் அண்டு மேல இருக்கு ஷெல் பேஸ்ட் இது இருக்கு. அத கிளிக் பண்ணணும். கிளிக் பண்ணிட்டோனே ஓப்பன் ஆகுது. கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க. இது வந்து ஷெல் பேஸ்ட் இது. இது ஓப்பன் பண்ணிட்டோனே டெஸ்க்டாப்ல இது பண்ணுங்க சொன்னாங்க. இத நம்ம ஓப்பன் பண்ணோனே தான் நம்ம அந்த ஆன்ஸர என்டர் பண்ணணும். அதனால கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க. ஓப்பன் ஆகட்டும். ஐ திங்க் ஓப்பன் ஆகுதுன்னு நெனைக்கிறேன். கொஞ்சம் டைம் ஆகும். ஏன்னா, அங்க வந்து நெறைய ஓப்பன் பண்ணி வச்சிருக்கேன்ல. அதனால வந்து சாரி கைஸ் மைக் அடிக்கடி ஓகே. 1 செகண்ட் காய்ஸ். ஓப்பன் ஆகுதா இல்லையான்னு தெரியல. நம்ம ட்ரை பண்ணி ஓப்பன் ஆகுது. லோட் ஆயிட்டு இருக்கு. அதனால நெக்ஸ்ட்டு இது பார்க்கலாம். அங்க பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பன் ஆயிடுச்சு. இப்படிதான் ஷெல் பேஸ்ட் எக்ஸ்ப்ளோரர் இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் டைமா நானே இப்ப தான் பார்க்குறேன். இத நான் மினிமைஸ் பண்ணிடுறேன். அவங்க கேட்டதுக்கு வந்து ஷெல் பேஸ்ட் இது பண்ணுங்க, ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இது கம்ப்ளீட் நம்ம ஓப்பன் பண்ணியாயிடுச்சு. நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, அண்டர் த டெஸ்க்டாப் ஃபோல்டர்ஸ் இதெல்லாம் படிச்சு பாருங்க. ஐ திங்க் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண விரும்பல. ஏன்னா ரொம்ப நேரம் அவன் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணான். நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி காட்டுறேன். ஆ அது எப்படி இதில என்ன சொல்றான்னா, இதில வந்து போய் ஃபைல்க்குள்ள போங்க அப்படின்றாங்க. நான் வந்து இதில போயிட்டு, அந்த ஷெல் பேஸ்ட் எக்ஸ்ப்ளோரர்ல ஆ ஃபைல்ல போயிட்டு, ஐ திங்க் லாஸ்ட் சாரி காய்ஸ் ஆ லோட் ஆஃப்லைன் ஃபைல் இருக்கு. நான் வந்து ஏற்கனவே டவுன்லோட் பண்ணி வச்சிருந்தேன் ஆஃப்லைன் ஃபைல். அதில வந்து நான் பார்க்கணும்.
அத வந்து நான் இப்போ இது பண்ணணும். நான் டவுன்லோட்ல பண்ணிட்டு, இந்த யூஎஸ்ஆர் கிளாஸ் இருக்க, அத வந்து நான் கிளிக் பண்ணணும். ஓகேவா? ஓப்பன் பண்ணணும். பண்ணிட்டா ஓப்பன் ஆகுது. வெயிட் பண்ணுங்க. ஐ திங்க் ஒரு சம் வேல்யூ கிடைக்குது. ஷெல் பேஸ் எக்ஸ்போர்ட் ஃபவுண்டுன்ட்டு. ஐ திங்க் லோட் ஆகுது. கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க. ஏன் இது இவ்வளோ? ஓகே, ஷெல் பேஸ் ஃபவுண்ட் 26 பாஸ் டைம் 7.4 செகண்ட்ஸ். ஓகே. இப்போ வந்து இங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இது மாரி பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. இது மாரி வந்துருச்சு. நெக்ஸ்ட் வந்து இங்க வந்து குடுத்துருக்காங்க. சம் டீட்டெயில்ஸ்லாம் வந்து குடுத்துருக்காங்க. What is the specific folder name used in that is make it be publicly accessible software hosted by coding share platform. Okay, இன்ஸ் பார்க்கலாம். The folder name is starter with a double quote dot இது இருக்கும். ஐ திங்க் அதில் போய் சாண்டால போயிட்டு சாண்டா கீயை பார்த்தீங்கன்னா சாண்டா இது இருக்குது. சாண்டா கீயை வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட். எஸ், அங்கே பார்த்தீங்கன்னா இன்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா டபுள் கோட் டாட் பீரியட் அப்படின்னு இருக்குது. ஐ திங்க் கிட்டு தான் நினைக்கிறேன். டாட்லேருந்து இருக்கும். டாட்லேருந்தே காப்பி பண்ணிக்கிறேன். டாட்லேருந்து காப்பி பண்ணிவிட்டு 1 செகண்ட் காய்ஸ். காப்பி பண்ணுறது இவ்வளோ நேரம் ஆகுது. காப்பி இங்கே போயிட்டு பேஸ்ட் பண்ணுறேன். சாரி கைஸ், இது ஒர்க் ஆகலை. அதனால் வந்து நான் டைப் பண்ணிடுறேன். கிட் GUIT கிட் ஹப். ஓகே, கிட் ஹப் கொடுத்துட்டு என்ட்ரு கொடுக்குறேன். யுவர் ஆன்சர் இஸ் கரெக்ட். ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து அடிஷ்னலாக என்ன பண்ணிக்கிறாங்கன்னா இன்னொரு கொஷின் கேட்டுக்கிறாங்க. பேக் ஆஃப் டாய்ஸ் ஆன் டெஸ்க்டாப் இஸ் மஸ்ட். வாட் இஸ் த நேம் ஆஃப் தி ஃபைல் ஃபவுண்ட் திஸ் ஃபோல்டர் அப்படின்னுக்காங்க. பேக் ஆஃப் இது நம்ம கிளிக் பண்ணணும். கிளிக் பண்ணிட்ட உடனே பார்த்தீங்கன்னா அதில் ஒரு இந்த டெக்ஸ்ட் ஃபைல் மாதிரி இருக்குது. அதில் கிளிக் பண்ணணும். ஜிப் ஃபைல் நம்ம கிளிக் பண்ணிட்டோடனே நெக்ஸ்ட்டு வந்து என்ன பார்த்தீங்கன்னா அந்த டாய்ஸ் ஆஃப் தி இது இருக்குது. அது வந்து த பாக்ஸ் ஆஃப் தி டாய்ஸ் ஃபைல் நேம் இருக்குது. ஐ திங்க் 1 செகண்ட் கைஸ், வெயிட் பண்ணுங்கள். அதை நான் கிளிக் பண்ணிட்டேன். 1 செகண்ட். ஓகேவா? ஆனால் இங்கே மேலே காட்ட மாட்டேங்குதுல்ல. அதை நான் காட்ட வைக்கிறோம் ஃபஸ்ட்டு. இங்கே எதுவும் வரல. ஷர்ட் டீட்டெயில்ஸ் பார்க்கலாம். டீட்டெயில்ஸ் எதுவும் இல்லை. எக்ஸ்ட்ரா டெசிமல்ஸ் எதுவும் இல்லை. இதில் வந்து டார்கெட் ஐ திங்க் பேக்ஸ் ஆஃப் ஜிப். ஐ திங்க் இது தான் நினைக்கிறேன். நேம் வந்து பேக்ஸ் ஆஃப் ஜிப். காப்பி அண்டு பேஸ்ட். பேக்ஸ் ஆஃப் ஜிப். யுவர் ஆன்சர் இஸ் கரெக்ட். ஆமாம், நெக்ஸ்ட் வந்து கிட்டப்பில் ஓப்பன் பண்ணி இது பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. அது வேறு இருக்குது நிறையோ. இதை படித்து பாருங்கள், உங்களுக்கே புரியும். ஈஸியாக தான் இருக்கும். இங்கே என்ன கேட்குறாங்கன்னா வாட் இஸ் த நேம் ஆஃப் த யூசர் தட் வாண்ட்ஸ் த சாண்டா ரேப் ரெஸ்பான்ஸ். இதில் என்ன கொடுத்துருக்காங்களா? சிம்பிள் தான் கைஸ். நான் ரெண்டு நிமிஷம் சொல்லிட்டேன். சாண்டா ரேட்டுன்னு ஒரு சாஃப்ட்வேர் ஆன்லைனில் இருக்குது. அதை வந்து சர்ச் பண்ணி பாருங்கள். அது ஒரு சாஃப்ட்வேர் நேம்னாங்க. சஜஷன் வெப்சைட் வந்து கிட்டப் சொல்லியிருக்காங்க. இதில் ஏன் இதில் வந்து ட்ரையாகமில் வந்து ஆஃப்லைன் தான், இன்டர்நெட் ஆக்சஸ் கிடையாது. அதனால் வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும், உங்களோட ஓன் ப்ரௌசரில் போயிட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள், இந்த மாதிரி சாண்டா ரேட்டுன்னு போட்டு கிட்டப்பில் சர்ச் பண்ணி பாருங்கள். அதில் வரும் நேம். அந்த நேம் எடுத்துன்னு வந்து வாட் இஸ் த நேம் ஆஃப் த யூசர் ஓனர் ஆஃப் தி சாண்டா எஸ்பெஷலி இங்கே நேம் இருக்கும். அந்த நேம் எடுத்து இங்கே போடுங்க. அவ்வளோதான், சிம்பிள். நான் இன்னொரு டேப் ஓப்பன் பண்ணிடுறேன். கிட்டப்னு கொடுக்குறேன். ஓகேவா? இன்னொரு டேப் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு கிட்டப்னு கொடுக்குறேன். GITHUB கிட்டப். ஜஸ்ட் அதெல்லாம் வரலாம்ப்பா. கிட்டப் ஒண்டி இருந்தா github.com வந்தாலே போதும் எனக்கு. அதனால் தேவையில்லை. அதனால் நாங்கள் கிட்டப் யூஸ் பண்ணிவிட்டு .com போட்டோம். இதுதான் கிட்டப். ஓகே, உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியும்னு நினைக்கிறேன் கிட்டப் நான் எப்படி இருக்குன்ட்டு. இதில் போய் சர்ச் கிட்டப்னு இருக்குது. அதில் சர்ச்சில் வந்து நான் என்ன கொடுக்குறேன், சாண்டா ரேட் அப்படி இருக்குது. அதை கொடுக்கணும். நான் வந்து இந்த நேமை எங்கே காப்பி பண்ணிக்கிறேன் உங்களுக்கு சிம்பிளாக புரியணுன்றதுக்கு. இதை நமக்கு ஆன்சர் கிளிக் பண்ணிட்டோம்ல. சாண்டா ரேட் காப்பி.
பேஸ்ட், சர்ச் சாண்டா ராட். ஓகே ஓகே இங்கே பார்த்தீங்கன்னா சாண்டா ராட் வந்துடுச்சு. சாண்டா ராட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2 ரெஸ்பான்சிபிள் இருக்குது. சாண்டா சாண்டா கோடிங் பார்க்கலாம். சரி கோடிங் இல்லை, கான்ஃபிக் தானே. கான்ஃபிகில் பார்த்தீங்கன்னா சாண்டா. ஓகே இதுதான், ஐ திங்க் இதுதான். சாண்டா நேம் முன்னாடி இருக்குல்ல, இதை கிளிக் பண்ணலாம் ஒரு வாட்டி. நேம் வேணும், அதனால் நான் வந்து இதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு இந்த நேம் வந்து காப்பி பண்ணிக்கிறேன். காப்பி பண்ணிவிட்டு இதில் போயிட்டு பேஸ்ட் பண்ணுறேன். your answer is correct. ஓகே your answer is correct வந்துருச்சு. நெக்ஸ்ட் வந்து exploit the other responsibility that the user owns. What is the name of the responsibility that seems especially printed of the our investigator? இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டப்பில் நிறைய இருக்குது. கிட்டப்புக்குள்ளே கிளிக் பண்ணிட்டேன். கிட்டப்புக்குள்ளே கிளிக் பண்ணோடனே உள்ளே இருக்குது. இதில் வந்து நான் என்ன பண்ணேன், கிரிச்சோட இது வண்டி கொடுத்துக்கிறேன். என்ட்ரு கொடுக்குறேன். 1 செகண்ட் காய்ஸ், கிரிட்டோட இது வந்து என்ட்ரு கொடுக்குறேன். என்ட்ரு கொடுத்தோடனே நெக்ஸ்ட் என்ன ஆகுதுன்னா அதோட வந்துட்டோம் அதோட ஓன் வெப்சைட்டில். இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாண்டா ரேட் இருக்குது. இதில் நிறைய இருக்குது. ஆப்ரேஷன் பேக்ஸ் ஆஃப் டாய்ஸ் அது இருக்குது. அண்டு ஆப்ரேஷன் பேக்ஸ் ஆஃப் டாய்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா 2 கோடு இருக்குது. பேக்ஸ் ஆஃப் ஜிப்ஸ் அண்டு redmi.md operating the bags of toys. operations the bag of toys. நான் இதை காப்பி பண்ணோம், அதை காப்பி பண்ணிவிட்டு இங்கே போயிட்டு நான் பேஸ்ட் பண்ணுறேன். சரி ஆன்சர் இருக்கு. இன்னும் எத்தனை கொஷின் இருக்குன்னா ஐ திங்க் 5 or 6 கொஷின்ஸ் இருக்குது, இன்னும் இருக்குது. அதை வந்து நான் இப்போ சிம்பிளாக ஈஸியாக முடிச்சிடுறேன். What is the name of the executable the installer the unique utility the actor used to collect the bags of toys? இன்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா கேன் ஃபைண்ட் திஸ் த பவர் ஷெல் டிரான்சாக்ஷன்ஸில் தான் இருக்குது. அதில் வந்து இப்போ நம்ம ஃபைண்ட் பண்ண போகிறோம். இதில் போயிட்டு மினிமைஸ் பண்ணிவிட்டு டவுன்லோட்ஸ் இல்லை டாக்குமெண்ட்ஸு டெஸ்க்டாப்பில் வந்து நம்ம எது பார்க்கணுன்னா சாண்டா லேப்ஸ். அதில் வந்து சாண்டா லேப்ஸில் போனோம். ஐ திங்க் சாண்டா லேப்ஸ் லாக்ஸில் போனோம். அதில் வந்து எக்ஸன் அதில் தான் கொடுத்துருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். எக்ஸன் ஃபைல்ஸ் அதில் போயிட்டு ஓப்பன் பண்ணிட்டேன். இது இப்படி வர்றது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கே, ரொம்ப இஷ்டம் போகுது. 1 செகண்ட் காய்ஸ், அது ஆன்சர் வேல்யூ ஈஸி தான், அது கண்டுபிடிச்சா ஈஸியாக தான் இருக்கும் நம்மளுக்கு. ஃபஸ்ட்டு இதை அரேஞ்ச் பண்ணுறேன். ஓகே, அங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா வாட் இஸ் த நேம் ஆஃப் தி எக்ஸிக்யூட்டிவ் தி இன்ஸ்டால் த யூனிக் யூட்டிலிட்டி ஆஃப் தி ஆக்டர் யூஸ் த கலெக்டர் ஆஃப் தி பேக் ஆஃப் டாய்ஸ். பேக் ஆஃப் டாய்ஸோட இது என்னென்னா நான் டவுன்லோட் பண்ணலை, அதுதான். அது வந்து பார்த்திங்கன்னா இதுதான். நான் இதை வந்து காப்பி பண்ணிட்டு ஆன்சர் இஸ் கரெக்ட். நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் ஃபியூ செகண்ட்ஸ் இதுதான் இருக்குது. நெக்ஸ்ட்டு அதே தான் கொடுத்துருக்காங்க. வாட் ஆர் த contents ஆஃப் திஸ் malicious ஃபைல்ஸ் கோல் மோல்ட் அண்ட் த அதர் ஆஃப் ஃபைல்ஸ். இதை வந்து லேப் MCCON கோன் இதில் போயிட்டு இதோட வேலையை முடிஞ்சிடுச்சு. இதை க்ளோஸ் பண்ணிடலாம். MCCON ஓகே, இதுதான். ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம். சாரி கைஸ். ஓகே, இதில் வந்து நம்ம பார்க்க வேண்டிய வேலை தான் வந்து நிறைய இருக்குது.
இத வந்து ஓப்பன் பண்ணிட்டோம். இதில தான் இப்போ அந்த ஆன்ஸர நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். மெலிஷியஸ் ஃபைல்ஸ், ஜிப் ஃபைல்ஸ் அதெல்லாம் கண்டுபிடிக்கணும். UHA ம் ஃபாலோயிங் த ஆக்டர் லுக்கிங் வி ஹேவ் டு ரிமோட்லி எவ்ரிதிங் த பேக்ஸ் ஆஃப் டாய்ஸ். அதுதான் இப்போ நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். ஆன்ஸர் வந்து இப்போ தான் நம்ம பார்க்கணும். ஆ ஸ்க்ரால் பண்ணினே பாருங்க. வந்த ஆன்ஸர் இதுக்குன்ட்டு. பேக்ஸ் ஆஃப் டாய்ஸ். ம்ஹ்ம். அதுவும் இல்ல. ஐ திங்க் இதுவும் பேக்ஸ் ஆஃப் டாய்ஸ். கோல், மோ மோல்ட், வார்ம்ஸ், ஆண்ட்ஸ். ஐ திங்க் எல்லாருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இதுதான். ஆ அ வித்தியாசமா ஒரு ஃபைல் இருக்கு. இந்த ஃபைல் தான். காப்பி. அவங்க கேட்டுக்கிறது ஆல் த அதர்ஸ். இது இல்லாம வேற என்ன இருக்குன்னு கேட்டுருக்காங்க. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா, கோல் இருக்கு, வார்ம்ஸ் இருக்கு, ஆண்ட்ஸ் இருக்கு, இதெல்லாம் இருக்கு. இதுதான் வித்தியாசமா இருக்கு. அதனால இத குடுத்து பார்க்கலாம். எஸ் யுவர் ஆன்ஸர் இஸ் கரெக்ட். நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் வந்து நோ ஆன்ஸர் நீடட். இது வந்து வெரிஃபிகேஷன் தான் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. ஐ திங்க் அத கம்ப்ளீட் பண்ணிடலாம். ஓகே. நெக்ஸ்ட் வந்து ஆப்ரேஷன் ஆஃப் தி பேக்ஸ். அதாவது இது போணும், கிட்ட போணும். கிட்டப்ல போயிட்டு ஆப்ரேஷன் ஆஃப் தி பேக்ஸ். ம். ஆப்ரேஷன் ஆஃப் தி பேக்ஸ். பேக்ஸ்ல தான் போனோம். ஆனா பேக்ஸ்ல தான் போனோமே. ஆப்ரேஷன் ஆஃப் தி பேக்ஸ்ல தானே இருந்தோம். ஏன் போ மாட்டேன்து? ஓ 5 கமிட்ஸ்ல போய் பார்த்தீங்கன்னா, இதெல்லாம் இருக்கு. அதில லாட்ஸ் கமிட்ஸ் வந்து ஃபார் திஸ் கிறிஸ்மஸ் என்டர் வித் பேக் ஆஃப் டாய்ஸ் அண்ட் சேஞ்ச் ஃபைல்ஸ். அதே மாரி எல்லாத்துக்கும் குடுக்கணும் போல இருக்கு. ஓகே. அது இப்போ நம்ம அவ்வளோ தேவையில்ல. நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போலாம். அது கிறிஸஸ் ஒன் செகண்ட் காய்ஸ். அதுதான் அதில தான் இருக்கு போல இருக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆனது. கிறிஸஸ் இத காப்பி பண்ணிக்கிட்டு, இங்க போயிட்டு நான் பேஸ்ட் பண்றேன். கிட்டப் கம்யூனிட்டி இதில தான் இருக்கு. ஓகே. ஆன்ஸர் இதுவாயிடுச்சு. இப்போ லாஸ்ட் வந்து இப்போ கன்ஃபார்ம் கண்டுபிடிச்சிட்டோம். அவ்வளோதான் காய்ஸ். லாஸ்ட் வந்துட்டோம். இது வந்து ஆன்ஸர் தேவையில்ல. இது வந்து சிம்பிள் தான். அவ்வளோதான் காய்ஸ். இப்போ வந்து நம்ம டாஸ்க் 8 ஃபினிஷ் பண்ணிட்டோம். டாஸ்க் 9 தான் இருக்கு. டாஸ்க் 9 வந்து நம்ம டுமாரோ ஃபினிஷ் பண்ணலாம். இந்த இதில வந்து கொஞ்சம் கன்ஃப்யூஷனா தான் இருக்கும். ஒரு டாஸ்க் வந்து நான் ஏற்கனவே பண்ணி பார்க்காம எக்ஸாம்பிள் எப்படி சொல்றதுன்னா, ஃபர்ஸ்ட் டைம் அப்படியே பண்ணி வீடியோ எடுத்து போடுறேன். அதனால வந்து ம்ஹ்ம் கொஞ்சம் நேரம் ஆகும். அதுவும் இல்லாம எல்லாரும் இந்த அட்வான்ட் ஆஃப் சைபர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, எல்லாம் 35 நிமிட்ஸ், 45 நிமிட்ஸ் போடுறாங்க. அது அதில வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அவங்க ரொம்ப லெவலன்னு பேசின்னு இருக்காங்க. நம்மளோட டார்கெட் வந்து சிம்பிளா, ஈஸியா புரியணும். அதே மாரி எக்ஸ்பெரிமென்ட் அதிகமா பண்ணணும். அதான் நம்மளோட டார்கெட். அதே மாரி பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ வந்து நம்ம சீக்கிரமா முடிச்சுட்டோம். அது வந்து என்னன்னா, உங்களுக்கு இங்கிலீஷ் ஸ்கில்ஸ் நல்லா தெரிஞ்சு புரியிற மாரி இருந்துச்சுன்னா, உங்களுக்கு ஈஸியா இது வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆயிடும். யாரா இருந்தாலும் சரி, அவங்க கம்ப்யூட்டர் இருந்தாலும் சரி, நான் கம்ப்யூட்டர் சைஸ் இருந்தாலும் சரி, ஈஸியா இருக்கும். இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ மெயினா நல்லா கத்து வச்சுக்கோங்க. நானும் வந்து இப்போ அதிகமா கத்துன்னு இருக்கேன் இங்கிலீஷ் தான். ஆ இங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து க்ளோஸ் பண்ணிடலாம். க்ளோஸ் பண்ணிட்டு டெர்மினேட் மிஷின் குடுத்துடலாம். மிஷின் டெர்மினேட் ஆயிடுச்சு. பார்த்தீங்கன்னா ஃபினிஷ்ட் ஆயிடுச்சு. ஓகேவா? ஐ திங்க் மிஷின் ஹஸ் பீன் டெர்மினேட்டட் தான் இருக்கு. கனெக்ஷனா? ஓ! மிஷின் ஏன் ஐ திங்க் எக்ஸ்பைர்டு எக்ஸ்டெண்டா? மிஷின் டெர்மினேட் தானே சொன்னேன். எஸ் டெர்மினேட் ஆயிடுச்சு. ஸ்டார்ட் மிஷின்ஸ். லாஸ்ட் ஒன் குடுத்தா சப்மிட் ஆயிடும்.
ஓ! யுவர் ஆன்சர் இஸ் இன்கரெக்ட்டா? ஏன் என்ன ஆயிடுச்சு? ஓ! இது ஆன்சர் இது மிஷின் ஸ்டார்ட் பண்ணா தானே வருமா? சாரி கைஸ், சாரி கைஸ். மிஷின் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு திருப்பியும் நான் வந்து இங்க ஆன்சர் வந்து குடுக்குறேன். குடுத்துட்டு பார்க்கலாம். ஏன் யுவர் ஆன்சர் இஸ் இன்கரெக்ட் வருது? ஃபால்ட்டு. லாஸ்ட் ஒன் வந்து ஆன்சர் இருக்கு. நான் பார்க்கல அது. அத வந்து நான் பார்க்காமலே நான் மிஷின ஸ்டாப் பண்ணிட்டேன். திருப்பியும் நான் ரன் பண்றேன். அதனால வந்து கொஞ்சம் இதுவாகும். கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க. ஐபி அட்ரஸ் மிஷின் கெடச்சிடுச்சு. இது மிஷின் ஆயிட்டோனே ஆன்சர் வண்டி லாஸ்ட் ஒன் நான் வந்து சப்மிஷன் நெனச்சுன்னு குடுத்துட்டேன். இதனால தான் இப்ப ரொம்ப இதுவாகுது. லாஸ்ட் ஒன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஹவ் மெனி ஒரிஜினல் ஃபைல்ஸ் வேர் பிரசன்ட் இன் த சாண்டா பேக்ஸ் அப்படின்னு கேட்டுருக்காங்க. அதுக்கு வந்து ஈஸி தான். ஆ பேக்ஸ் ஆஃப் சாண்டாஸ் பேங்க்ஸ் ஆஃப் டாய்ஸ் அந்த இதுல வந்து போயிட்டு, ஆ பாஸ்வேர்ட் ப்ரௌசர்ல போயிட்டு க்ளோஸ் பண்ணிட்டு, ஐ திங்க் க்ளோஸ் பண்ணிட்டு, பேக்ஸ் ஆஃப் சாண்டாஸ் authentication please actually incorrectly பாஸ்வேர்டு ராங் பாஸ்வேர்டு வருது. ஓகே. பாஸ்வேர்டு வந்து இப்போ நம்ம ஃபர்ஸ்ட்டு என்ட்ரு குடுக்கணும். ஆ இங்க வந்து லெட்ஸ் ஓப்பன் திஸ். ஓகே. சாரி கைஸ். இது மாரி பண்ணக்கூடாது. தப்பு தான். அதனால நான் இத வந்து ஆன்சர் சப்மிஷன் கரெக்ட்டா இல்லையான்னு சொல்லிட்டு நான் டெர்மினேட் பண்ணிட்டேன். அதனால தான் இப்போ ரொம்ப பிரச்சனையா இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட்டு வந்தோனே நம்ம என்ன பார்க்கணும்னா, ஆன்சர் குடுத்துட்டு தான் பார்க்கணும். ஐ திங்க் நான் இங்க குடுத்துட்டு பார்க்கலாம். நான் ஆன்சரே இங்க குடுக்காம இது பண்றேன். ஆனா அந்த ஆன்சர் வந்து சிம்பிள் தான். ம் என்கிரிப்ட் பாஸ்வேர்ட் வந்து ஐ டூ நாட் நோ ரீடிங் அச்சீவ்ட் த ஃபைல்ஸ் ராங் பாஸ்வேர்ட். ஓகே. லெட்ஸ் ட்ரை டைப்பிக்கல். ஐ திங்க் அது வந்து 2 to 8 ஃபைல்ஸ் அப்படிதான் நெனைக்கிறேன். இருங்க நான் பண்ணி பார்க்கலாம். அது இதுதான் இருக்கு. அது நான் பண்ணலாம். ஆன்சர் வந்து உங்களுக்கு தெரியுமா இல்லையான்னே இது கொஞ்சம் கஷ்டமா தான் இருக்கும். சக்சஸ்ஃபுல்லி ஒரிஜினல் கன்டென்ட்ஸ் பாஸ்வேர்ட் ஓகே. இப்போ நம்ப ஃபர்ஸ்ட்டு இது பண்ணிட்டோம். நெக்ஸ்ட்டு வந்து வேற என்ன இதுக்குள்ள போயிட்டு ஐ ஸ்டிக் பேக் டு த மெயின் பேக் டு த மெயின் எக்ஸ்டிங் எஸ் பேக் டு த மெயின் வந்துட்டு சிம்பிள் வேல்யூ தான். எக்ஸ்ட்ராக்ட் ஓகே. சாரி சாரி கைஸ். பேக் டு த மெயின் எக்ஸிட் ப்ரோக்ராம் மெயின் மெனு நோ 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 க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன். ஓப்பன் பண்ணுறேன் திருப்பியும். ஃபைல்ஸ் ஆன்சர் பாஸ்வேர்டு வந்து ஐ டு நாட் நோ. பாஸ்வேர்டு வந்து நம்மளுக்கு தெரியாது. நான் ஏதோ ஒரு பாஸ்வேர்ட் டைப் பண்ணுறேன். ஓகே கொடுக்குறேன். ராங் பாஸ்வேர்டு ஆயிடுச்சு. ஓப்பன் அட்டாச்சு பேக்ஸ் ஓப்பன் யூ அச்சீவ் ப்ளீஸ் என்டர் என்கிரிப்ட் பாஸ்வேர்டு. பாஸ்வேர்டு நம்மளுக்கு தெரியாது. அதனால் இப்போ எப்படி நம்ம பாஸ்வேர்ட் பண்ணுறது? பாஸ்வேர்டு தான் இப்போ நம்மளுக்கு போகணும். ஆனால் அந்த பாஸ்வேர்டே நம்மளுக்கு தெரியலையே. ஐ திங்க் வேறு என்ன ஃபைல்ஸில் இருக்குமா? இல்லை பார்க்கலாம். ஆனால் இதில் ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சல வந்து 2 to 8.
குடுத்து என்டர் குடுக்குறேன். ராங் பாஸ்வேர்ட். ஐ திங்க் இது பாஸ்வேர்டு வந்து இங்க தானே பார்த்தோம். வெயிட் பண்ணுங்க. எஸ், பாஸ்வேர்டு இங்க தான் பார்த்தோம். அதனால இது வந்து கண்டுபிடிச்சு சொல்ல முடியல. வாட் இஸ் த பாஸ்வேர்டுன்ட்டு. ஐ திங்க் ஓகே, இதுதான் ஐ திங்க் பாஸ்வேர்ட். நான் இது காப்பி பண்ணிட்டு பேக் ஓகே ஓப்பன் கொடுத்துட்டு பேக் சாஃப்ட்வேர்ஸ் ஓப்பன் பா ஸ்லோ ஆகுது. பேஸ்ட் கொடுத்துட்டு இன்னும் பேஸ்ட் ஆக மாட்டேங்குதே. ஒன்ஸ் அகைன் பேஸ்ட் கொடுத்துட்டேன். ஏன் ஓ காட், பேஸ்ட் ஆக மாட்டேங்குதே. ஐ திங்க் நான் க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு ஃபஸ்ட்லேருந்து ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு இதை நான் ஓப்பன் பண்ணிடுறேன். ஓகேவா? ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு என் பாஸ்வேர்ட் கேட்குதா? அந்த டைமில் வந்து நான் இது பாஸ் பண்ண வேல்யூ வந்து பேஸ்ட் பண்ணுறேன். காப்பி பண்ணிவிட்டு பேஸ்ட் பண்ணால் பேஸ்ட் ஆகலை. ஐ திங்க் நான் மேனுவலாக டைப் பண்ணுறேன். THEGRINCHIEST GRINCHMAS O caps F A caps LL. Hey, shit. Password is incorrect. One second, guys. I think the password. Enter ஆயிடுச்சா? இப்போ வந்து பாஸ்வேர்ட் நம்ம டைப் பண்ணணும். நல்லா டைப் பண்ணணும் பார்த்து. கேபிட்டல் T HE கேபிட்டல் G RINCHIEST GRINCHMAS கேப்சல் O ஆஃப் கேப்சல் A டபுள் L. என்ட்ரு கொடுக்குறேன். எஸ், கன்ஃபார்ம். இதான் ஆன்சர், கண்டுபிடிச்சிட்டேன். மொத்த ஃபைல்ஸோட வேல்யூ வந்து 2 to 8. இப்போ நம்ம ஆன்சரோட வேல்யூ 2 to 8. எஸ், யுவர் ஆன்சர் இஸ் கரெக்ட். இதை வந்து கண்டுபிடிக்க ரொம்ப கஷ்டமாயிடுச்சு. எஸ், இருந்தாலும் நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம். நான் லாஸ்ட் ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் நினச்சேன், பார்த்தா அது ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கணும். நம்ம டெர்மினேட் மிஷின் பண்ணிடலாம். மிஷின் டெர்மினேட் ஆகிடுச்சு. இதுவும் நம்ம ஸ்டாப் பண்ணிடலாம். மிஷின் டெர்மினேட் ஆகிட்டோன்னே எல்லாம் டெர்மினேட் ஆகிட்டு இருக்கு. ஓகே, இப்போ நம்மளோட இது வந்து ஃபினிஷ் பண்ணிட்டோம். 8th டாஸ்க். இப்போ 9th டாஸ்க் வந்து நாளைக்கு பார்க்கலாம். வேர் இஸ் ஆல் திஸ் டேட்டா கோயிங்? வேர் இஸ் ஆல் திஸ் டேட்டா கோயிங்? டேட்டாலாம் எங்கே போயின்னு இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்னா, பக்ஸூட் இல்லைன்னா வெப் சர்வர் வச்சு தான். இதில் வந்து கொஞ்சம் கன்ஃபியூஷனாக இருக்கும். அதனால் வந்து பார்க்கலாம் ஆன்சர்லாம் எப்படி இருக்குன்ட்டு. அவ்வளோதான் கைஸ், இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் தமிழ் சைபர் சர்வீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். எதனா டவுட்ஸ் இருந்தால் கமெண்ட் செக்ஷன் சொல்லுங்கள் கைஸ். பாய் கைஸ், ஐ வில் see you next video.